जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन गोटे बाइक जाऊा 3 जनों मध्य 2 जनों मृत्यु घटा बेले अन्य जड़े गुरुतर आहत होती। मिलता खबर अनुसार सुलियाबुदा थाना अधीन बागड़ा पंचायत गंगाशल लधा कॉलोनीर 3 जन युवक पड़ोशी पश्चिमबंगर मेला देखि शनिवार विलंबित राति घर को फेरते। ओडिशा सीमांत नयाग्राम थाना अधीन तालपदा रास्ता पार्श्व पूर्वर छिड़ा होता एक काठ बोझेई ट्रक को पछपटू धक्का देते। घटनास्थल ही 2 जनकर मृत्यु घटी। मृतक 2 जन होती गंगाशल ग्रामर स्वर्गत पूर्ण मलिक पुओ झांपू मलिक बयस 20 वर्ष और दीपक मलिक पुओ सुजन मलिक 17 वर्ष। दुईक मृतदेह खड़िका डाक्तरखाना बेंगल पुलिस हेफाजत बेले शव व्यवच्छेद होगा नहीं मृतक परिवार कही। तेबे गुरुतर थिबा राजू मलिक पुओ सिपुन मलिक बयस 16 वर्ष को बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना स्थानांतरित कराई। दुर्घटन मृत्युवरण कर झांपू मलिक विधवा पत्नी एवं गोटे नाबालिका कन्या असहाय हो पड़ा बेले ग्रामर शोकर छाया खेली। परिवार को सहायता जगाई देवा ग्रामवासी प्रशासन को निवेदन कर। परवर्ती खबर विवाहर 7 दिन बीतिनी स्त्री पादर अलता लिभिनी। संप्रदायर रीतिनीति पालन पर बड़ भाई निर्देश क्रमे ससुर घर को 2 लाख टंका मागिबा परे नवविवाहिता सान भाई स्त्री आनी नुआ शाढ़ी रे फाँसी दे आत्महत्या करछि। एभली एक दुखद घटना घटी कप्तिपदा थाना बाघियागड़ी ग्राम रे। बाघियागड़ी ग्रामर जगन्नाथ हेम्ब्रम पुओ कान्हू बयस 24 वर्ष खुंटा थाना भड़ागड़िया पंचायत नुआगाँ ग्रामर बुधु सिंह झील पार्वती को भल पाई गत 7 दिन तले घर को नहीं आसते। कान्हा सांताली संप्रदायर होता बेले पार्वती कल्ह संप्रदायर। तेबे जड़े कल्ह संप्रदायर झील सांताली संप्रदाय को आसवाई सांताली संप्रदायर प्रथा अनुसार ग्राम को 3000 टंका गोटे बदा गोटे कुकुड़ा गंजा तथा अन्यान्य पूजा सामग्री देवा सह ग्रामवासी मानकु भोजी देवा नहीं हांडी देवाई ग्रामर मुखिया कही। इतिमध्य कान्हा बड़ भाई झीर परिवार को 2 लाख टंका यौतुक मागिथिले। कान्हा ट्रैक्टर रे श्रमिक भाव कार्य करथिले। कप्तिपदारे साप्ताहिक हाटरे थिबा जगु गाड़ी मालिक तांको कार्य पावना देइथिले। कान्हा सेही टंकारे पत्नी पाई हाटरू एक नुआ शाढ़ी किणवा सह माछ नहीं घर को फेरी। घर को आसी श्रद्धारे पत्नी को शाढ़ीटी देई माछ भाजवाई कही। शाढ़ीटी घर भितर रखा जाइथिला। स्त्री माछ भाजवा परे कान्हा खाइथिले। तेबे हठात कान्हा घरे पशि भीतर कबाड़ बंद कर दे स्त्री आनीथिबा नुआ शाढ़ी रे बेकरे फाँसी दे झुली पड़ते। घर लोके कबाट भांगी कान्हा को उद्धार करी उदला मेडिकल रे भर्ती करथिला बेले कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करी शव व्यवच्छेद करी परिवार वर्ग को हस्तांतरित करथिले। परवर्ती खबर जामशेदपुर रायरंगपुर पट को आसुवा एक कार रे चालक द्रुत गति आसी कन्याश्रम पाखरे जड़े स्कूटी आरोही को धक्का दे पलाउथिला। ताकू पछरु किछि युवक गड़ाई। मुख्य बजार निकट में ट्राफिक रे चालक फसी जाई धरा पड़ते। उपस्थित लोके तांकू माड़ दे पुलिस को हस्तांतर करथिले। गाड़ी रे थिबा अन्य माने कोनोसी मते फेरार हो जाइथिबा बेले चालक फसी जाइथिले। दुर्घटना रे आहत व्यक्ति डाक्तरखाना रे भर्ती होइछन्ति। परवर्ती खबर बड़साई थाना दलकी ग्रामर मुकुल चांद महांत पुओ चंदन महांत बयस 22 वर्ष निज पिउसागर सुनाहजा ग्रामर दाशरथी महांत घर को आसवा बेले रविवार भोर सकाळे हठात तांको देह असुस्थ होबारु तांको गुरुतर अवस्था संपर्कीय माने किसान तांडी डाक्तरखाना को आनिथिले। हेले सेठारे कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। बड़जामणी फांडी अधिकारी एएसआई भावग्राही महांत मृतदेह जबतपूर्वक बेतनोडी थाना 30 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करछन्ति। शव व्यवच्छेद बारिपदारे करी परिवार वर्ग को हस्तांतरित कराइछि। परवर्ती खबर यूरोपर रोमानिया देश में विश्व थिएटर फेस्टिवल अवसर में इंग्राजी साहित्य जगत सुप्रसिद्ध नाट्यकार विलियम शेक्सपियर प्रसिद्ध नाटक रोमियो जूलियट मैकबेथ हैमलेट नाटक परिवेशन करी प्रशंसा साइछन्ति किस विश्वविद्यालय जनजाति छात्र छात्री। से एक स्वतंत्र बस रे सुदूर भुवनेश्वर एठाकू आसी स्थानीय बारिपदा किस विद्यालय छात्री रात्रि यापन करने सह कैंपस करथिले। एही अवसर रे सेमानकु
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ କିସ୍ର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପି ଆଲଚିକ୍ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗୁରୁ ଗମକେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ ମିଶ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଜାଗ୍ରତ ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ସାରାୟ, ମାହିଟୁଡୁ, କାଶୀନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଚମ୍ପାମଣି ସୋରେନ, ରତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅଭିରାମ ସୋରେନ, ବିକାଶ ମହାନ୍ତ, ଦେବଦତ୍ତ ଦିଗାର, ଶ୍ୟାମପଦ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରୁ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକର ଖଡ଼ମ୍ବାଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆରଶ୍ରେଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ବିଶୋଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ମ୍ବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖ ହୋମ୍ସ ନିକଟରେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ବିହାର ଜିଲ୍ଲା ଦାରୁଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମରପୁର ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଳକୁଟି ମୌଜାର ସ୍ୱର୍ଗତ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମଣୀ ପାତ୍ର ବୟସ 70 ବର୍ଷ ଶନିବାର ସକାଳେ ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଖରାଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଝିଆରୀ ବାହାଘର ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ବାପ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଭରତ ଏବଂ ଧୁବୁ ମରସ ରୁକ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ବିବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଉଁଶକସିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ସହିତ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ସରିଷକଠା ଗ୍ରାମର ଜଣେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ 24 ତାରିଖ ବିବାହ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ଶରଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାୟକ, ମରଡ଼ା ସିଡିପିଓ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନପାଟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦଳେଇ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିବେଦିତା ସୋରେନ, ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ସିଂ, ଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସନ୍ତୀ ଟୁଡୁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ ଝିଅ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଝିଅ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଦାଣ୍ଡବସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାବେଶରେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ସେ ଅବିକଳ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଡିଏସ୍ପି ସଙ୍ଗୀତା ଟପ। ସେ ସାଜିଥିଲେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବି ଘେରି ଯାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଡିଏସ୍ପି ସଙ୍ଗୀତା ଟପ ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଉକ୍ତ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁହଁଟି ଥିଲା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଆଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ଚରମ ଅବହେଳାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 1.5 ମାସ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କାମତା ଗ୍ରାମର ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ 35 ବର୍ଷ ସଡ଼ୁ ଲିପୁ ବାରିକଙ୍କ ସହ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଗତ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କୁଳିଆଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏଭଳି ଅବହେଳା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ଦୀପକ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଗଳାରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବାରିପଦା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ନେତାମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ
ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମୂଳନ କର ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବାରିପଦା ସହର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।